Hi dear students, this presentation is from the first module of the subject Advanced Energy Engineering. In the last presentation we have discussed about the steam power plants. In this presentation we will be discussing about the hydroelectric power plants. From the figure you can see the various components of the hydroelectric power plants. Here comes the reservoir or dam. This is the dam or reservoir. So from there the water is within the dam, the water at very high head is stored, so that very high head water inside the dam will have very high potential energy. As you know, the once it is stored at a very at a particular height, the potential energy equal to mgh. So as the height increases, the potential energy also will be increased. So the water is being stored at a particular height, means it will have a very high potential energy. That high potential energy water will be passing through a particular pipe, we will call it as penstock. Either it will be mostly it will be concrete pipes of large diameters, or it will be sometimes it will be of steel also. So anyway, the pipe of very high diameter, the water stored at the reservoir at zero velocity will be passing through this pipe. Initially it will be passing through a particular gate, then it passes through the pressure tunnel, then comes the surge tank, then it is passing through the penstock. Penstock is the longest part of the tunnel that is connecting between turbine as well as surge tank. So water will be passing through the penstock. At the end of the penstock you can see a valve arrangement. So based on the working of the inlet valve arrangement, water will be entering into the turbine. So once it passes through the nozzle and all, its velocity is being increased. That means kinetic energy is being provided to the water. So at very high speed, the water will be striking the blades of the turbine inside this one. Inside this turbine, we will have a shaft, and series of blades will be mounted over the shaft. This working and all you have studied in the subject fluid machinery, so it will be very much familiar to you. So that water, once the jet of water striking the blades of the turbine, the shaft will be rotating. That shaft is in turn connected to the generator. So inside the generator, electricity will be produced. You can see the electric generator here. So the produced electricity finally transmitted to the electric cable. Transmission line will be there. So it is carried to the required site. Okay. So after striking the water into the blade, the water will be finally flowing towards the flowing through the draft tube, and it is finally discharged into the base area. Okay, that is what is happening. Okay, so inside the turbine there will be a conversion of the kinetic energy into the mechanical energy. So very high jet will be striking on the blades of the turbine. If it is Pelton turbine, kinetic energy is converted into the mechanical energy. Otherwise, if it is reaction turbines, then what happens is the pressure energy is being converted into the mechanical energy. That is the difference. You will be knowing the difference between these two turbines. Okay, Pelton turbine as well as the impulse turbine as well as the reaction turbine. That difference you will be knowing. So either it can be impulse turbine as well as the reaction turbine based on the height available. Okay, at what height the dam is constructed, it is directly depending. If it is very high head is available, then we will go for impulse turbine. Otherwise, we will be going for the reaction turbines. That is the difference. See, in between you can see an important component, that is what is known as the surge tank. Actually, the function of the surge tank is, see, the water into the turbine is controlled by the valve system. So if low quantity or discharge to the turbine is very less, at that time more water will be flowing through the pipes. So that will create some pressure inside the penstock and all. So we need to reduce that pressure. We don't want to continue with that pressure. Sometimes it may cause for the bursting of the penstock. So what we will do is we will provide a surge tank. So once the valve to the turbine is closed, the excess quantity of water coming through the penstock will be stored inside the surge tank. When more quantity of water is required, the water at the surge tank is being passed through the penstock. That is what is happening. So actually it's a pressure controlling device, we can say, surge tank. So when excess quantity of water is available, at that time the water is stored inside the surge tank, and more quantity of water is required to the turbine, at that time the water will be provided from the surge tank. Okay. So that is all about the component side. Now we will explain all one by one. Okay. Now coming to the components of the hydel power plant. First one is the catchment area. Actually it is not a component. Catchment area is the
whole area behind the dam draining into a stream or river across which the dam has been built. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, ആ ഡാമിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആ വലിയ ഏരിയ, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ വേർ ദ വാട്ടർ ഈസ് ബീങ് സ്റ്റോർഡ്. ദ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ എൻറ്റയർ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഡാം വേർ ദ വാട്ടർ ഈസ് ബീങ് സ്റ്റോർഡ്. വലിയ പ്രദേശമായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ലാൻഡ്. സോ ഇൻ ദ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ വാട്ടർ വിൽ ബി പെർമനൻ്റ്ലി സ്റ്റോർഡ്. അല്ലെ, പുഴയെന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ അതിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ. ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ്. ഡാമിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ. സോ ദെൻ കംസ് ദ റിസർവോയർ. The purpose of the storing of water in the reservoir is to get the uniform power output throughout the year. A reservoir can be either natural or artificial. എന്താണ് റിസർവോയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ? എന്താ, നമുക്ക് മഴ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ, നമുക്ക് ആകെ കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, മഴ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് വെള്ളം കിട്ടില്ല, വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ആക്ച്വലി ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി റിസർവോയർ ഇസ് ടു സ്റ്റോർ ദ വാട്ടർ ഫോർ ദി so that we can produce the power throughout the year. Okay, that is the function of the reservoir. So reservoir means it is the area where the water is being stored. Now comes the dam. It is an important part. A dam is a barrier that holds the water. The water stored behind the dam is used to drive the turbines that are connected to the electrical generators. It acts as an artificial reservoir. Based on structure and design, the dams are classified as gravity dams, arch dams, and buttress dams. These are the basic classification of dams. You can go through the different types of dams. Anyway, I am not explaining here, that is not important. If those who are interested, you can go through it. Anyway, dam is the barrier that holds the water, that's all. Okay, now comes the trash rack. The function of the trash rack is to prevent the flow of debris, sand and fishes to the turbine. Actually, it is not shown in the figure. Its function is to purify the water, or simply it won't allow the debris as well as the sand, everything directly entering into the turbine. Before entering into the turbine, every sediment has to be removed. So it will make sure that nothing is going along with the water, only pure water will be flowing. ഈ വേസ്റ്റ് ഒന്നും അതിലേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്ച്വലി നെറ്റൊക്കെ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് സാധനമാണ് ട്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ മാത്രമേ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും, മത്സ്യങ്ങളൊന്നും അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക, if everything is going into the turbine, that means that will damage the turbine, then it will be a huge loss. So before moving on to the before reaching the water into the turbine, everything is to be, the waste, everything is to be removed. For that we will be using the trash rack. Okay, next one is surge tank. It is a storage reservoir used to absorb the sudden rise of water pressure. See, നമ്മൾ ടർബൈനിലേക്കുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ റേറ്റ് കുറക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, പെൻസ്റ്റോക്കിലൂടെ വരുന്ന വാട്ടർ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അത് ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വാട്ടർ ടർബൈനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ പെൻസ്റ്റോക്കിനുള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് സർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വേണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോറേജ് റിസർവർ യൂസ്ഡ് ടു അബ്സോർബ് ദ sudden rise of water pressure as well as to provide extra water during the drop in water pressure. Okay, now comes the penstock. A pipeline laid between surge tank and prime mover, commonly made of reinforced concrete or steel. Turbine. The function of the turbine is to act as a prime mover to convert the potential energy of the water into mechanical energy. It have a vertical wheel on which the series of curved vanes are mounted. Vanes are so designed that the water enters and leaves runner without shock. Okay, this thing and all is very much familiar to you in the fluid machinery, so there is no need to explain. Anyway, the function of the turbine is to convert that potential energy of the water stored in the dam into mechanical energy, and this acts as the prime mover for the turbine. Okay, actually the turbine shaft is rotated by the rotation of the turbine shaft. Okay, actually the generator shaft is rotated by the rotation of the turbine shaft. Okay, now comes the power house. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പവർ ജനറേഷൻ നടക്കുന്ന ഏരിയയാണ് പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളിലാണ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാവുക, ബാക്കി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചേർന്നാണ് പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയൊരു ഏരിയ ആയിരിക്കും. ദ പവർ ഹൗസ് അക്കോമഡേറ്റ്സ് പ്രൈം മൂവർ, ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റർ, electrical power using the mechanical power obtained from the turbine. Then comes accessories and control room, sometimes transformer also. Water after passing through the turbine is discharged into the downstream called the tail race, which carries into the river. So after expansion, the water will be passing. If it is reaction turbine, then draft tube will be there. If it is Pelton impulse turbine, there won't be any draft tube. Directly the water is fed into the tail race. From there, water is carried away to the main source, that is into the river. So you can see after generation also the water is diverted into the river itself. So there is no wastage of water and all. In case of steam power plant, once coal is consumed, we will not get it back.
but here there is no fuel consumption and all. That is the advantage, but the initial erection cost or construction cost will be very high. Once we constructed, then after onwards the expenditure will be less. Okay, operating cost will be less. Now classification of hydroelectric power plants. First classification is classification with respect to quantity of water available. First one is runoff river plants. Second is reservoir plants. See, runoff river plants means harvest the energy from the flowing water to generate electricity in the absence of large dam and reservoir. See, runoff river plant എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സെപ്പറേറ്റ് ഡാമും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ദർ വിൽ ബി സം ലിമിറ്റേഷൻ ഫോർ ദ പവർ ജനറേഷൻ. വി കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ. But when it is available, continuous water supply is available, at that time we will produce electricity. Otherwise there is no option. That type of power plants are runoff river plants. Okay, ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ പവർ പ്ലാന്റ്സിനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചെറിയ പവർ പ്ലാന്റ് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കുള്ള പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ, അതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത്. Then comes reservoir plants. Reservoir plants means from the word itself it is clear, the water will be permanently stored inside the dam. And it is utilized for the throughout year. Okay, has a reservoir of such size as to allow the carrying over storage from the wet season to the next dry season. So whenever quantity of water rain is not there, not there, at that time also we can make sure that continuous supply of water is there. In the case of runoff river plant, it depends on the season. Okay, some season we will have the high power generation when the water is highly available. In the dry season we won't get that much power. So then comes the classification according to the availability of water and head. So this you might have studied in the fluid machinery. High head hydroelectric power plants, that is if head is about 250 meter. In that category we will go for impulse turbine. Then comes medium head hydroelectric power plant, head between 30 to 250 meter. In this case we will be going for the Francis turbine. And low head that is less than 30 meter head is available, then that is called low head hydroelectric plants. At that time we will be going for the coupled turbine. That and all we have studied in the fluid machinery. Then next is 3 classification according to nature of the load. So based on the nature of the load, power plants are classified as peak load plants, base load plants. This is the 2 classification. I think I have explained it in the previous presentation. Peak load plant means the plants which will be operating only when peak load current is required. Peak load എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഒരു ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ അവർലി ബേസിലാണ് വരും. ഇപ്പം 6 മണി മുതൽ 7 മണി, 7 മണി രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 8 മണി, 8 മണി to 9, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവർലി ബേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അധികം പവർ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 7 മണി തൊട്ട് അല്ല 6 മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 6 മണി തൊട്ട് രാത്രി 12 മണി 11 മണി അല്ല 10 മണി, അതായിരിക്കും പീക്ക് ലോഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പീക്ക് ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാനാണ് പീക്ക് ലോഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. നേരെ വെച്ചാൽ ബേസ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എപ്പോഴും ബേസ് ലെവലിൽ എപ്പോഴും എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് പീക്ക് ലോഡ് അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് കൊടുക്കുക, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So that is all about base load plants. Peak load, the peak load plants are used to supply power at the peak demand phase, and base load plants, a base load power plant is one that provides a steady flow of power regardless of the total power demand. അപ്പോൾ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് 24 hours വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് എന്താ, ചില ടൈമുകൾ പീക്ക് ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പവർ ജനറേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ 6 മണി തൊട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ 5 യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലൈനിലൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, 5 യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബേസ് ലോഡ് 5 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നില കൊടുക്കും. നേരെ വെച്ച് വൈകുന്നേരം 6 മണി തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു 10 മണി വരെ നമുക്ക് 10 യൂണിറ്റ് വളർന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ബാക്കി വരുന്ന 5 യൂണിറ്റ് എവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, പീക്ക് ലോഡ്. അപ്പോൾ 6 മണിയാകുമ്പോൾ പീക്ക് ലോഡിൻ്റെ പവർ പ്ലാന്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡ്യൂസിങ് രണ്ടും കൂടെ 10 യൂണിറ്റ് ലൈനിലൂടെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഓക്കെ, now then comes the selection of site for hydro power plant. So this also is an important thing. For the hydroelectric power plant നമുക്ക് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി ഹൈഡ്രോഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നേരെ വെച്ച് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് എവിടെ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല, അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ എത്തിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. So there is a lot of things to be depending on the erection of the power plant. So selection of the site is important. Selection of site for hydroelectric power plant. First point is water available. നമുക്ക് വെള്ളം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ. The most important aspect of hydroelectric power plant is the availability of water at the site, since all other designs are based on it.
So we must make sure that water is plenty available there. So at that place only we can erect this one. Second comes water storage. So output of the hydroelectric power plant is non-uniform due to the various variations in the rainfall. To have a uniform power output, storage is needed so that excess flow at certain times may be stored to make it available at the time of low flow. To select the site of the dams, careful study should be made of the geology and topography of the catchment area to see if natural foundation could be found and put to the best use. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡാം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഡാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലേസ് നോക്കേണ്ടി വരും. ആ ഡാം ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റണം, അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരു മെജോറിറ്റി പോർഷനും വലിയ മലകളാലൊക്കെ ചുറ്റിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പണിംഗ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡാം പണിതാൽ ഫുൾ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഏരിയ വേണം നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പോരാത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് നടത്തേണ്ടി വരും, മണ്ണും അതുപോലെ ഇതൊക്കെ താങ്ങുന്നില്ല, ഡാം താങ്ങണ്ടേ. അപ്പോൾ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഭൂമിക്ക് അതിനുള്ള ഉറപ്പുണ്ടോ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും. സോ വി ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട് സ്റ്റഡി ഓൺ ജിയോളജി ആസ് വെൽ ആസ് ടോപ്പോഗ്രാഫി, അല്ല ഭൂപ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആടെയുള്ള മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടി വരും. സോ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിന് പറ്റിയ ഡാമും പണിയാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നൗ കംസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ. നമ്മൾ ഡാം പണിയാൻ എത്ര ഹെഡ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടും, നമുക്ക് മാക്സിമം ഹെഡ് കിട്ടും, അത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. To generate requisite quantity of power, it is necessary that the large quantity of water at a sufficient head should be available. The level of water in the reservoir for a proposed plant should always be within limits throughout the year. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹൈ ഹെഡ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ദെൻ കംസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ലോഡ് സെൻറ്റർ. നമുക്കിതൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. കാരണം വെച്ചാൽ ക്യാരേജ് ലോസും ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നഷ്ടമാണ് ശരിക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത്തരം ലോസസ് കുറക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ലോഡ് വരുന്നത് അതിനടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും നല്ലത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ലോഡ് സെൻറ്റർ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി time the electric power generated in a hydroelectric power plant has to be used some considerable distance from the site of the plant. For this reason, to be economical on transmission of the electric power, the routes and the distance should be carefully considered, since the cost of erection of the transmission lines and their maintenance will depend upon the route selected. ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസും ഉണ്ട്, അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അത്ര ദൂരത്തേക്ക് പവർ എത്തിക്കണോ അത്രയും സ്ഥലത്തേക്ക് പോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ലൈനുകളും ഒക്കെ വലിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നേരെ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലതിന് അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടുക്കൊക്കെ വരുന്ന ഇടുക്കി എന്നുള്ള കറണ്ടാണ്. ശരി, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്കുള്ളത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അത്രയും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അത്രയും ലാഭം ആണ്, കറണ്ടിൻ്റെ ചാർജും കുറക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, now next is access to site. It is always a desirable fact to have a good access to the site of the plant. This fact is very important. If the electric power generated is to be utilized at or near the plant site, the transport and facility must also be given due consideration. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാക്സിമം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്. വാട്ടർ സോഴ്സസ് പെർനിയലി അവൈലബിൾ. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം. നോ ഫ്യൂൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു നമുക്ക് ഇപ്പം സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾ വേണം, ഫ്യൂവൽ വേണം, വേറെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലോസാണ്. നേരെ വെച്ച് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. വാട്ടർ സോഴ്സ് ഈസ് പെർനിയലി അവൈലബിൾ. സോ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ. സോ ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് കോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, അല്ലേ, കാലങ്ങളെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടായി വരേണ്ടതാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ നാച്ചർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോൾ. Around 1000 and more years are required. So comparing to the coal, water is perennially available. നമുക്ക് എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. So that is a one advantage. No fuel is required to burn or generate electricity. It is aptly termed as the white coal. That's why it is called white coal. Water passes through the turbine to produce the work, and downstream it is utility remains undiminished for the irrigation of the farm and quenching to the thirst of people in the vicinity. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ വേസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ തിരിച്ച് റിവറിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്, അല്ലേ. മറ്റേ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന പോർഷൻ ടെയിൽ റേസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അത് എവിടത്തേക്ക് തന്നെ റിവറിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുക്കണം. അപ്പോൾ വേസ്റ്റേജ് എവിടെയും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനും അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വൈറ്റ് കോൾ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ദ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഇസ് വെരി ലോ. ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര കോസ്റ്റാണ്, പക്ഷേ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്താണ്, കുറവാണ്. ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്.
The third one is the number of operation required is considerably small compared with the thermal power plants. ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, വാട്ടർ വരുന്നു, ജസ്റ്റ് ബ്ലേഡിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബ്ലേഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. മറ്റെല്ലാം പ്രീ ഹീറ്റർ അത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അത്രയൊന്നും വരുന്നില്ല. നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിക്വയർഡ് ഈസ് കൺസിഡറബിളി സ്മോൾ. ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ദ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദ ആഷ് ഇൻ ദ തെർമൽ സ്റ്റേഷൻ. തെർമൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആഷ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വലിയ ഏരിയ വേണ്ടി വരും. അത് പിന്നെ ആ സ്ഥലം വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല. ആ ഏരിയ ഫുള്ള് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ആഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അസിഡിക്കാണ് സാധനം. അപ്പോൾ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നേരെ ചൂടി അങ്ങനത്തെ പൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലീൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി. ഹൈഡ്രോളിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ഇൻ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. കൺസ്ട്രക്ഷനും സിമ്പിളാണ്, കൺസെപ്റ്റും സിമ്പിളാണ്, അതുപോലെ ഓപ്പറേഷനും സിമ്പിളാണ്. Modern hydropower equipment has a greater life expectancy and can easily be 50 years and more. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി പ്രകാരം ഹൈഡ്രൽ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ മെഷീൻസ് നല്ല കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കുന്നത് 50 years and more. അപ്പോൾ അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും. Then comes modern hydro generators give high efficiency over a considerable range of load. So hydro generators also are more efficient. So there is no need to think about the maintenance and all. Then comes hydro plants provide additional benefits like irrigation, flood control, afforestation, navigation and aquaculture. All these are preserved there. See, നമുക്ക് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി അതിന് ശേഷമുള്ള വെള്ളം ഇറിഗേഷന് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാം വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ മഴയുള്ള സമയത്ത് ഒഴുകി പോകേണ്ട വെള്ളമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇയർ റൗണ്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെയാണ്. ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകാണ്ട് നോക്കിക്കോളും മഴക്കാലത്ത്. പിന്നെ എഫോറസ്റ്റേഷൻ, അതുപോലെ നാവിഗേഷൻ, അക്വാകൾച്ചർ, ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളം കാലങ്ങളോളം ഉണ്ടാവും. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ അഡ്വാൻറ്റേജ്, extra advantage we can say. Being simple in design and operation, the hydro plants do not require highly skilled workers. അത്രയും സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് സിമ്പിൾ. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് എ മേജർ പ്രോബ്ലം സിൻസ് ഹൈഡ്രോ റിസോഴ്സസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് അവേ ഫ്രം ദ ഡെവലപ്ഡ് ഏരിയാസ്. എപ്പോഴും ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്ഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ദൂരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ആൾക്കാരധികം താമസമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഡാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, now disadvantages of hydroelectric power plant. Cost of transmission is high. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെരി ഹൈ ആണ്. Then comes second point, hydro power projects are capital intensive with a low rate of return. നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നതിന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്താണ്, ഒരു ഏരിയയിലേക്കുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് എപ്പോഴും അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ലോങ് ടേമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. അല്ല അത്രയും വലിയ പൈസ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടി വരും. തേർഡ് പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ടേക്സ് കൺസിഡറബിൾ ലോങ് ടൈം ഫോർ ദ ഇറക്ഷൻ ഓഫ് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ്. ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേണം, പെട്ടെന്നൊന്നും ആവില്ല, ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ വേണം. പവർ ജനറേഷൻ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ വിച്ച് മേ വേരി ഫ്രം സീസൺ ടു സീസൺ ആൻഡ് ഇയർ ടു ഇയർ. ഇഫ് ദ റെയിൻഫാൾ ഇൻ ദ ടൈം ഇസ് അഡിക്വേറ്റ് ദെൻ ഓൺലി ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ്. ക്ലിയർ ആണ്. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ ചിലപ്പോൾ മഴയെ കിട്ടാണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി, ആ പ്ലാന്റിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ലാണ്ടാവും അല്ലേ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇടുക്കി ഏരിയയിൽ മഴ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി പവർ പ്ലാന്റ് എന്നില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? സോ ഇറ്റ് ഈസ് another disadvantage. Okay, we cannot predict, everything is on nature. Such plants are often far away from the load center and require long transmission lines to deliver the power. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളിടക്ക് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടിടയ്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നേരെ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അടുത്തേക്ക് കോൾ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ദൂരെയാകുമ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് അതൊക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ലാർജ് ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ്സ് ഡിസ്റ്റർബ് ദ എക്കോളജി ഓഫ് ദി ഏരിയ. എൻ്റെ ഏരിയ എക്കോളജി ഈസ് ബീങ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ബൈ ദി ഡാം അല്ലേ. അതാണ് ഇപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആതിരപ്പള്ളിയിൽ ഡാം വരുന്നതിന് ഏറ്റവും വരാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളതാണ്. വലിയൊരു ഏരിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്കാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ disadvantages. Okay, that's all about hydroelectric power plant. The next presentation we will be seeing diesel power plant as well as the nuclear power plants we will discuss. Anyway, this is all about hydroelectric power plants, and thank you for today.